عزیز طلبہ، آئیے آج کے سبق نمبر 6 مولانا دین محمد وفائی رحمۃ اللہ علیہ کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے، یہ تحت اللفظ ہے، یعنی حرف بحرف ہے، تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ کتاب کے لائن کے اوپر ساتھ ساتھ چلتا رہے اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ، تو اسی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترجمہ جس کو ہم تحت اللفظ ترجمہ کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے۔ آئیے سبق کی طرف۔ مولانا دین محمد وفائی سندھ جی سرزمین پنجے تاریخ جے مختلف دورن میں کیترئی بزرگ محب وطن انسان دوست شخصیتن کے جنم ڈنو ہے۔ سندھ کی سرزمین نے اپنے تاریخ کے مختلف ادوار میں بہت سے بزرگوں، محب وطن اور انسان دوست شخصیات کو جنم دیا ہے۔ انن باکمال ہستین جے پرخلوص بے انتہا کوشش سبب سندھ جو نالو ہمیشہ روشن رہندو آیو ہے۔ ان باکمال ہستیوں کی پرخلوص اور بے انتہا کوشش کی وجہ سے سندھ کا نام ہمیشہ روشن رہتا آ رہا ہے۔ انہن شخصیتن نارگو ہتے جی مخصوص تہذیب تمدن کے قائم رکھو۔ ان شخصیات نے نہ صرف یہاں کی مخصوص تہذیب اور تمدن کو قائم رکھا، پر انسانی تہذیب جی ارتقا جو خندہ پیشانی سا آدھر بھاؤ کیو، بلکہ انسانی تہذیب کی ارتقا کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ ایڑی طرح ہنن ہن خطے جے رہاکن کے دنیا جے سدھریل ملکن جے درجے تے پہنچائن جوں کوششوں کیوں۔ اس طرح انہوں نے اس خطے کے باشندوں کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے درجے پر پہنچانے کی کوششیں کی۔ یہ سبب ہے جو کھین اج با عزت احترام دی نگاہ سان ڈٹھو ونجے تھو۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا دین محمد وفائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ جے اہریں اعلیٰ شخصیتن ماں ہک ہو۔ مولانا دین محمد وفائی رحمۃ اللہ علیہ بھی سندھ کے ایسے ہی اعلیٰ شخصیات میں سے ایک تھے، جن جی علمی ادبی کارنامن تے جیترو و ناز کجے اوترو گھٹ ہے۔ جن کی علمی اور ادبی کارناموں پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ سندس ولادت 27 رمضان المبارک 1311 ہجری مطابق 4 اپریل 1894 عیسوی تے سندس آبانی گوٹھ کھٹی عرف نبی آباد تالکے گھڑی آسین میں تھی۔ آپ کی ولادت 27 رمضان المبارک 1311 ہجری بمطابق 4 اپریل 1894 عیسوی کو آپ کے آبائی گاؤں کھٹی عرف نبی آباد تالکے گھڑی آسین میں ہوئی۔ سندس والد جو نالو خلیفہ حکیم گل محمد ہو۔ آپ کے والد کا نام خلیفہ حکیم گل محمد تھا۔ پان ذات جو بھٹی ہو اور آپ ذات کے بھٹی تھے۔ مولانا جی اوائلی تعلیم سندس والد صاحب جی نظر ہیٹ تھی۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی ہوئی، جہ میں فارسی جا ابتدائی کتاب پڑھ آئیں، جس میں فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ انجا 9 ورین جی جمار مس ہوئیستا پیو جو سایو سرتاں کھجی ویوس۔ ابھی 9 برس کی عمر بمشکل تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سندس پالنا جو سمورو بار سندس والدہ جے کلہن تے اچی پیو، اور آپ کی پرورش کا تمام تر بوجھ آپ کی والدہ کے شانوں پر آ پڑا۔ ایڑی حالت میں
पाण तालीमी सिलसिले के ख़त्म ना कयाई। ऐसी हालत में भी आपने तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं किया। फारसी जी रहियल तालीम पंहिंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम वठ रही पूरी कयाई। सफ़ा नंबर 19। फारसी की बाकी तालीम अपने एक अजीज मियाँ जी मोहम्मद आलम के पास रहकर पूरी की। इन खां पोइ अरबी जी तहसील लाइ मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे ॻोठ सोनी जतोई तालके लाड़काने में वञी दाखिल थियो। इसके बाद अरबी की तहसील के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मदरसा ॻोठ सोनी जतोई तालका लाड़काने में जाकर दाखिल हुए। आई उते 5 साल रहो और वहाँ 5 साल रहे। इन्हें अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कयाई। इसी अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम ख़त्म करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसे कराची में अची उस्ताद थियो। तालीम ख़त्म करके अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में आकर उस्ताद मुकर्रर हुए। आई उते 2 सालन ताईं रहो और वहाँ 2 साल तक रहे। हिते संदस मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से थी। यहाँ आपकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई से हुई। पाटाई जो है ये सिफत निस्बती है, यानी पाट शहर का रहने वाला, जंहिंजी सोबत मां खेस घणो फैज़ हासिल थियो, जिनकी सोबत से आपको बहुत फैज़ हासिल हुआ। इन्हें विच में संदस इल्मी नामाचार सजे सिंध में पखड़जी वियो। इसी अरसे में आपकी इल्मी शोहरत पूरे सिंध में फैल गई, जंहिंखां मुतासिर थी रानीपुर जे जेलानी पीरन खेस पंहिंजन साहिबजादन जी तालीम लाए रानीपुर घुरायो। जिनसे मुतासिर होकर रानीपुर के जेलानी पीरों ने अपने बेटों की तालीम के लिए आपको रानीपुर बुलवाया। हमारे यहाँ कुछ सिलसिले हैं रूहानी, तो शेख अब्दुल कादिर जेलानी की रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से जो सिलसिले चलते हैं वो जेलानी और गेलानी है। तो यहाँ पर जो है जेलानी जो है उसी सिलसिले की कड़ी है। हिते पाण 2 सालन ताईं रहो। यहाँ आप 2 साल तक रहे। इन खां पोइ टलाह जे मशहूर राशदी बुजुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेस पंहिंजन फर्जंदन जी तालीम लाए दावत ॾिनी। इसके बाद टलाह के मशहूर राशदी बुजुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह ने अपने बेटों की तालीम के लिए आपको दावत दी। टलाह में रहने वाले दौर में संदस वाकफियत हाजी इमामुद्दीन राशदी के वडे भाव अलामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडी वारे सां थी। टलाह में रहने वाले अरसे में आपकी जान पहचान हाजी इमामुद्दीन राशदी के बड़े भाई अलामा सैयद रुशदुल्लाह शाह झंडी वाले से हुई। क्यों झंडी वाले के नाम से ये मतलब उर्फियत है, पहचाने जाते थे। जिनकी सोबत ऐं इल्मी रहाणियन मां मौलाना साहब के नहायत घणो फैज़ हासिल थियो। जिनकी सोहबत और इल्मी मजालिस से मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल हुआ। यो वो ज़मानो हो जॾहिं पहली महाबारी लड़ाई हलंदड़ हुई। ये वो ज़माना था जब पहली जंग अजीम चल रही थी। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई और 1917 तक ये जंग जारी रही। ये जंग जो है दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान थी। इन करे दुनिया जो हर एक मानू हैरान ही परेशान हो। इस वजह से दुनिया का हर आदमी हैरान और परेशान था। सिंध की हालत बाका चंगी कान हुई। सिंध की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। जेतोणीक जंग की तबाहियन खां बचाव हो, हालांकि जंग की तबाहियों से महफूज था। पर अंग्रेजन की गुलामी जे करे जेका जज्बा मानन जे दिलियन में उभरे रहा हुआ, सफ़ा नंबर 20। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की वजह से जो जज्बात लोगों के दिलों में उभर रहे थे
उहे जंग जे ख़त्म थियण खां पोइ यकदम ज़ाहिर थी पिया, वो जंग के ख़त्म होते ही फौरन ज़ाहिर हो गए। इन सिलसिले में जेका तहरीक सभिनी खां उगरी हुई, इस सिलसिले में सबसे पहली जो तहरीक चली थी सा हुई खिलाफत तहरीक, वो थी तहरीक खिलाफत। यानी जब मुसलमानों का जो दौर था उस्मानिया सल्तनत का, इसको ख़त्म करने के लिए तमाम तागूती क़ुव्वतें जमा हुई और इस तरह उस्मानिया सल्तनत को जो है वो ख़त्म किया गया। इस सिलसिले में सिंध के और दीगर इलाकों के लोगों ने ये तहरीकें चलाई, जैसे अलीगढ़ तहरीक आपने सुनी, शाह वलीउल्लाह की तहरीक आपने सुनी, इसी तरह ये तहरीक खिलाफत भी आपने सुनी है। जिए ता हिन तहरीक जो ताल्लुक़ ख़ास तरह मुसलमानन सा हो, जैसा कि इस तहरीक का ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ था, तंहिं करे तहरीक जे शुरू थींदे ही मौलाना साहब टला शरीफ के अलविदा चई हिन तहरीक में शामिल थी वयो। इसलिए तहरीक के शुरू होते ही मौलाना साहब ने टला शरीफ को अलविदा कहा और इस तहरीक में शामिल हो गए। अंग्रेज़न हिन तहरीक के दबाइण लाइ किन लालची मौलवियन खां खिलाफत जे मसले ख़िलाफ़ फ़तवाऊं वठी एक रिसाले की सूरत में शाया करायूं। अंग्रेजों ने इस तहरीक को दबाने के लिए कुछ लालची मौलवियों से तहरीक खिलाफत के मसले के खिलाफ फतवे लेकर एक रिसाले की सूरत में शाया कराई। इन्हें रिसाले जे छपजण सबब सिंध में तहरीक के नुकसान पहुंचण जो सख्त अंदेशो हो। इस रिसाले की इशाअत से सिंध में तहरीक को नुकसान पहुंचने का सख्त इम्कान था। मौलाना वफाई इहा गाल एकदम महसूस कई। मौलाना वफाई ने ये बात फौरन महसूस कर ली ऐं सखर मां निकरंदड़ अखबार अल हक जे मालिक शेख अब्दुल अजीज सां गॾिजी इन रिसाले खिलाफ कम शुरू कयाई और सखर से शाया होने वाले अखबार अल हक के मालिक शेख अब्दुल अजीज के साथ मिलकर इस रिसाले के खिलाफ काम शुरू किया। साॻिए वक़्त सिंध जे मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरोटी जी नज़रदारी हेठ इन रिसाले जे रद में एक रिसालो तैयार कयाई और इसी के साथ सिंध के मर्द मुजाहिद मौलाना सैयद ताज महमूद अमरोटी की ज़ेर निगरानी इस रिसाले के मुकाबले में एक रिसाला तैयार किया, जेको मार्च 1920 ईस्वी में लाड़काने जे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके ते तक़सीम कयो वयो। जो मार्च 1920 ईस्वी को लाड़काना की खिलाफत कॉन्फ्रेंस के मौके पर तक़सीम किया गया। इन्हें कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक किया हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी लखनवी और मौलाना शौकत अली शरीक हुए थे। जल्द ही मौलाना वफाई के जमियतुल उलमा सिंध जो नाजिम मुकर्रर कयो वयो। जल्द ही मौलाना वफाई को जमियतुल उलमा सिंध का नाजिम मुकर्रर किया गया, जंहिंजे करे पाण हमेशा लाए कराची में रिहाइश इख्तियार कयाई, जिसके लिए आपने हमेशा के लिए कराची में सकूनत इख्तियार की। जमियतुल उलमा इस्लाम अजीज तलबा, ये तहरीक जो है क़याम पाकिस्तान से पहले की है और आज भी ये तहरीक सरगर्म है और इसके जो तहरीक के बानी हैं मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसको चला रहे हैं। मार्च 1920 ईस्वी का अल वहीद अखबार जारी थी। मार्च 1920 ईस्वी से अल वहीद अखबार जारी हुआ। इनमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर थी कम करण लगो। इसमें मौलाना असिस्टेंट एडिटर के ओहदे पर काम करने लगे। इन सां गॾु 1923 ईस्वी में रिसालो तौहीद बा जारी कयाई और इसके साथ 1923 ईस्वी में तौहीद रिसाला भी जारी किया, सफ़ा नंबर 21, जंहिंमें इल्मी तारीखी और मजहबी मजमून शाया थियण लगा, जिसमें इल्मी तारीखी और मजहबी मजामीन शाया होने लगे। शुरुआत में ही रिसालो घणो वक्त हले की सघियो
ابتدا میں یہ رسالہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا. 1930 عیسوی میں وری توحید جاری کیائیں اور 1930 عیسوی میں دوبارہ توحید رسالہ جاری ہوا جو سندس حیاتی تائیں آب تاب سا ہلندو رہو، جو آپ کی زندگی تک آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا. سال 1936 عیسوی میں جڏहिं سندھ بمبئی کھان جدا تھی صوبے جی حیثیت اختیار کئی. 1936 عیسوی میں جب سندھ نے بمبئی سے الگ ہو کر صوبے کی حیثیت اختیار کی، تॾहिं الوحید جے سندھ آزاد نمبر شائع کرن میں مولانا صاحب خاص دلچسپی ورتی. تب الوحید کا سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب نے خاص دلچسپی لی. سندھ آزاد نمبر یہ ایک خصوصی اشاعت ہوتی ہے جس میں موجودہ جو حالات ہوتے ہیں اسی تناظر میں اس کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور جب یہ رسالہ ماہانہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک آزاد نمبر کہتے ہیں. چونکہ یہ تحریک چلی تھی اس لیے اس کو سندھ آزاد نمبر جو ہے دیا گیا. سال 1939 عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کا واپس آئے. سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کے بعد واپس آئے. جلاوطنی اس عمل کو کہتے ہیں جب آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہوں اور آپ حاکم وقت کے خلاف کوئی ایسی بات جو ان کے شایان شان نہ ہو یا ان کو بری لگتی ہو تو اس صورت میں جو ہے حکمران اس شخص کو ملک بدر کر دیتا ہے، یعنی ملک سے نکال دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو شخص اس ملک سے چلا جاتا ہے پھر وہاں جو وہ دوسرے ملک میں زندگی گزارتا ہے اس کو جلاوطنی کی زندگی کہا جاتا ہے. سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی جی تعلیم جا مرکز کھولیائیں اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کے مراکز کھولے. شاہ ولی اللہ کی تحریکیں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھی ہوں گی. مولانا وفائی انہن مرکزن جی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیو. مولانا وفائی نے ان مراکز کی کامیابی کے لیے سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کیا. مولانا وفائی نہ رگو دین جو عالم ہو، مولانا وفائی نہ صرف عالم دین تھے پر کھیس تاریخ جاگرافی لغت تے پن دسترس ہوئی، بلکہ ان کو تاریخ جغرافیہ اور لغت پر بھی مہارت حاصل تھی. یعنی صرف دینی میدان میں وہ مشہور نہیں تھے، دین کے عالم نہیں تھے، بلکہ باقی شعبوں میں بھی ان کو بہت بڑی مہارت حاصل تھی. جغرافیہ جو ہے وہ اس علم کو کہتے ہیں جو زمین کا علم ہے اس کو جغرافیہ کہتے ہیں، اور تاریخ جو ہماری ہسٹری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور لغت جو ہے وہ الفاظ معنی کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مشکل الفاظ کے معنی، اس زبان سے اس کا تعلق اور گرامر کے روح سے اس کی جو پہچان کرائی جاتی ہے اس کتاب کو لغت کہا جاتا ہے. اس کو انگریزی میں ہم ڈکشنری کہتے ہیں. الوحید اخبار ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے. الوحید اخبار اور ماہانہ توحید رسالے کا ہر پرچہ ان کی قومی خدمت اور علمی خواہ ادبی حیثیت کی بہترین مثال ہے. انہیں اخبار رسالے ذریعے مولانا صاحب سندھ جے دینی علمی سماجی سیاسی فلاح بہبود بابت ہر ایک عملی قدم کھان سندھ جے بچے بچے کے واقف سجاگ کرن لائے جیکا کوشش کئی، انہن کے ڈسی سندس حب الوطنی علمی بزرگی جو دھاگو دل تے جمی ونجے تھو. اس اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی علمی سماجی سیاسی فلاح اور بہبود سے متعلق ہر ایک عملی قدم سے سندھ کے بچے بچے کو واقف اور بیدار کرنے کے لیے جو کوشش کی، انہیں دیکھتے ہوئے ان کی حب الوطنی اور علمی بزرگی کی دھاگ دل پر جم جاتی ہے. ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے کسی شخصیت کا، لیکن جو سب سے اچھا روب اور دبدبہ ہوتا ہے وہ علمی روب دبدبہ ہوتا ہے.
اس لیے اس کو کہتے ہیں بزرگی کی دھاک. اور حب الوطنی جو ہے وطن سے محبت جو کرتے ہیں ان کے اندر جو خلوص اور محبت پائی جاتی ہے اس کو حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کہا جاتا ہے. مولانا صاحب تہارو کتاب میں لکھا. مولانا صاحب نے 30 کتابیں لکھی جن کے ایک خاص درجہ حاصل ہے، جسے ایک خاص مقام حاصل ہے. اسلام جو ہی خادم عالم ادیب مجاہد ماہ جماد الآخر 1369 ہجری مطابق اپریل 1950 عیسوی میں رحلت کری ونجی حقیقی محبوب سا ملیو. صفحہ نمبر 22. اسلام کا یہ خادم عالم ادیب اور مجاہد ماہ جماد الآخر 1369 ہجری بمطابق اپریل 1950 عیسوی میں رحلت فرما کر محبوبی حقیقی سے جا ملے. حقیقی محبوب کون ہے؟ حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں جہاں جانا ہوتا ہے جو ہمارا اصل مقام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارا جو حقیقی محبوب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق نمبر 6 مولانا دین محمد وفائی. اب ہم اس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی بورڈ پر لکھ کر بتائیں گے. عزیز طلبہ، آئیے سبق نمبر 6 مولانا دین محمد وفائی کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں. لفظ معنی: رگو، محض یا صرف، ارتقاء بتدریج ترقی، آدھر بھا استقبال، سدھریل ترقی یافتہ، آبانی آبائی، جمار عمر، کھجیویوس اٹھ گیا، کلہن شانو یا کاندو، مہاباری عظیم، جیتونک جیسا کہ یا حالانکہ، اگرے پیش پیش، دبائن دبانا یا ختم کرنا، چھپجن اشاعت یا شائع ہونا، نکرندڑ نکلنے والا یا نکلنے والی، رد خلاف، سجاگ بیدار، دھاکو دھاگ یا دبدبا، ٹیہارو 30، ڈسی دیکھ کر، ریحانین صحبت یا مجالس. یہ تھے اس سبق کے مشکل الفاظ. عزیز طلبہ، آئیے سبق نمبر 6 مولانا دین محمد وفائی کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1: مولانا وفائی جے ننڈ پنڈ بابت اوان کے کیڑی خبر آہے؟ مولانا وفائی کے بچپن کے متعلق آپ کو کیا معلومات ہیں؟ جواب: مولانا دین محمد وفائی رحمۃ اللہ علیہ جی ولادت 27 رمضان المبارک 1311 ہجری مطابق 4 اپریل 1894 عیسوی تے سندس آبانی گوٹھ کھٹی عرف نبی آباد تالکے گھڑی یاسین میں تھی. مولانا دین محمد وفائی کی ولادت 27 رمضان المبارک 1311 ہجری بمطابق 4 اپریل 1894 عیسوی کو ان کے آبائی گاؤں کھٹی عرف نبی آباد تالکے گھڑی یاسین میں ہوئی. سندس والد جو نالو خلیفو حکیم گل محمد ہو. آپ کے والد کا نام خلیفو حکیم گل محمد تھا. پان ذات جو بھٹی ہو اور آپ ذات کے بھٹی تھے. مولانا جی اوائلی تعلیم سندس والد جی نظر ہیڈ تھی. مولانا وفائی کی ابتدائی تعلیم ان کے والد کی زیر نگرانی ہوئی. انجا 9 ورین جی جمار مس ہوئیستا پیو جو سایو سر تھا کھجی ویوس. ابھی 9 برس کی عمر بمشکل تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. سندس پالنا جو سمورو بار سندس والدہ جے کلن تے اچھی پیو اور آپ کی پرورش کا تمام تر بوجھ آپ کی والدہ کے شانوں پر آ پڑا. سوال نمبر 2: مولانا وفائی کے کیڑن بزرگن جی کچہری میں فیض حاصل تھیو؟ مولانا وفائی کو کن بزرگوں کی صحبت سے فیض حاصل ہوا؟ جواب: مولانا وفائی کے مخدوم حاجی حسن اللہ پاٹائی سید رشد اللہ شاہ ڈھنڈی وارے
बुजुर्गनि जी कचहरी मां फैज़ हासिल थियो। मौलाना वफ़ाई को मखदूम हाजी हसनुल्लाह पाटाई और सैयद रुश्तुल्लाह शाह झंडे वाले बुजुर्ग की सोहबत से फैज़ हासिल हुआ। सवाल नंबर 3, मौलाना वफ़ाई जा कहिड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहिनि? मौलाना वफ़ाई के कौन से इल्मी यादगार मौजूद हैं? मौलाना वफ़ाई जी इल्मी यादगारनि में अल-वहीद अख़बार, तौहीद रिसालो ऐं तिहारो किताब इल्मी यादगार मौजूद आहिनि। मौलाना वफ़ाई की इल्मी यादगारों में अल-वहीद अख़बार, तौहीद रिसालो और 30 किताबें इल्मी यादगार के तौर पर मौजूद हैं। ये थी आज की एक्सरसाइज। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 6 मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। सवाल नंबर 2, हेठियन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जवाब: लफ्ज़, माना, जुमला। अवाइली इब्तिदाई। मौलाना जी अवाइली तालीम संदस वालिद जी नज़र हेड थी। मौलाना की इब्तिदाई तालीम उनके वालिद की ज़ेरे निगरानी हुई। जमार उमर पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 सालन जी जुमार में रहलत कई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में वफ़ात पाई। नामाचार शोहरत कायद आज़म जी सियासी नामाचार गडियल हिंदुस्तान में हुई। कायद आज़म की सियासी शोहरत मुश्तरका हिंदुस्तान में थी। महाबारी अजीम, पहली महाबारी लड़ाई 1914 ईस्वी में थी। पहली जंग अजीम 1914 ईस्वी में हुई। उगरे, पेश या आगे। खिलाफत तहरीक सभनी तहरीकन खां उगरे हुई। खिलाफत तहरीक तमाम तहरीकों से पेश थी। धाको, रोब, दबदबा मुसलमाननि जी हुब्बुल वतनी ऐं इल्मी धाको अजबा गैर मुसलमाननि ते बीठल है। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी और इल्मी धाक आज भी गैर मुस्लिमों के दिलों पर है। इसके बाद हम सवाल नंबर जीम की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर जीम, हेठियन लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। जवाब: लफ्ज़ ज़िद, लफ्ज़ ज़िद, कमाल ज़वाल, इंतहा इब्तिदा, आला अदना, घट वध, वालिद वालिदा, खिलाफ हिमायत, विलादत वफ़ात, खादिम मखदूम। तो ये थे आज के सवाल नंबर बे और सवाल नंबर जी। अजीज़ तलबा, आइए सबक नंबर 6 मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई का खुलासा पढ़ते हैं। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जे आला शख्सियतनि मां हिकु आहे जंहिंजे इल्मी ऐं अदबी कारनामनि ते जेतिरो बि नाज़ कजे ओतिरो घटि आहे। मौलाना जी विलादत 4 अप्रैल 1894 ईस्वी ते संदस आबाणी ॻोठ खट्टी उर्फ़ नबी आबाद तालके घड़ी यासीन में थी। संदस वालिद जो नालो ख़लीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद हो। पाण ज़ात जो भट्टी हो। संदस अवाइली तालीम वालिद खां वरिताईं। उन जी वफ़ात खां पोइ मियाँ जी मोहम्मद आलम खां तालीम हासिल कई। इन खां पोइ अरबी जी तालीम लाइ ग़ुलाम उमर जतोई खां पिरायईं। तालीम मुकम्मल करे सिंध मदरसे कराची में उस्ताद थियो। इल्म सां गॾु सियासत में बि हिस्सो वरिताईं ऐं जमियतुल उलमा सिंध जो नाज़िम मुक़ररु थियो। मार्च 1920 ईस्वी में अल-वहीद अख़बार जारी कयईं ऐं 1923 ईस्वी में तौहीद रिसालो बि जारी कयईं। मौलाना साहब ना रुगो दीन जो आलिम हो पर खेसि तारीख़, जाग्राफ़ी ऐं लुग़त ते पिणु दस्तरस हुई। इस्लाम जो इहो ख़ादिम, आलिम, अदीब ऐं मुजाहिद मां जुमादुल आख़िर 1369 हिजरी मुताबिक़ अप्रैल 1950 ईस्वी में रहलत कई। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध के ऐसे ही आला शख्सियात में से एक हैं जिनके इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। मौलाना की विलादत 4 अप्रैल 1894 ईस्वी को उनके आबाई गांव खट्टी उर्फ नबी आबाद तालके घड़ी यासीन में हुई। आपके वालिद का नाम ख़लीफ़ो हकीम गुल मोहम्मद था। आप ज़ात के भट्टी थे। आपकी इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की। उनकी वफ़ात के बाद मियाँ जी मोहम्मद आलम के पास तालीम हासिल की। इसके बाद अरबी की तालीम के लिए ग़ुलाम उमर जतोई के पास गए। तालीम मुकम्मल करके सिंध मदरसा कराची में उस्ताद हुए। इल्म के साथ सियासत में भी हिस्सा लिया और जमियतुल उलमा सिंध के नाज़िम मुक़र्रर हुए। मार्च
1920 عیسوی میں الوحید اخبار جاری کی اور 1923 عیسوی میں توحید رسالوں بھی جاری کیا۔ مولانا صاحب نہ صرف عالم دین تھے بلکہ ان کو تاریخ، جغرافیہ اور لغت پر بھی مہارت حاصل تھی۔ اسلام کا یہ خادم، عالم، ادیب اور مجاہد ماہ جمادی الاخر 1369 ہجری کے مطابق اپریل 1950 عیسوی میں رحلت کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا سبق نمبر 6 کا خلاصہ، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ۔